Yes, now we are going to discuss uniformly continuity concept, which is last concept in this unit number 2, right? What is it? Uniform continuity. It is small chapter. Uniform continuity. First, let us see definition of uniform continuity, right? Let us consider that f is a function defined on an interval I. I is one interval. Interval means what? That is one type of set. Let us consider I is an interval and f is a function which is defined on an interval I. Then this f is said to be uniformly continuity on that interval I if it can satisfy a small condition. That condition is for each least positive real number epsilon, for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta for all x1 comma x2 belongings to I. A function f is said to be uniformly continuity on some interval I if it can satisfy this condition. What is that? For each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta. It is true for every two elements x1 and x2 in I. What is the internal meaning of it? If we can take each element x1, x2 in I, each different elements x1, x2 in I, whenever mod x1 minus x2 less than delta, if mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon, then you say f is uniformly continuous on I. Here also epsilon means what? Least positive real number. It is not compulsory here, you can take epsilon only. If you want, you can take epsilon by 2, epsilon by 3, whatever it may be. Our condition is what? This mod f of x1 minus f of x2 is less comparing with a least positive real number, right? But once look, what is the meaning of this, internal meaning of this condition? Here, let us expand this modulus. What we get? Minus delta is less than x1 minus x2 is less than plus delta, right? Now, what is delta here? Least positive real number. For my convenience, I want to take delta is equal to 0.01. Then above relation becomes what? Minus 0.01 is less than x1 minus x2 is less than plus 0.01. x1 minus x2 lies between minus 0.01 and plus 0.01, meaning is what? x1 minus x2 is approximately equal to 0. Otherwise, we say x1 is approximately equal to x2. That is the meaning of this. Mod x1 minus x2 less than delta means what? x1 is approximately equal to x2. And come on to this. This one also simplify. Here if you can remove modulus, you get minus epsilon is less than f of x1 minus f of x2 is less than plus epsilon. Right? Again, for my convenience, I want to take epsilon as 0.01. It is not compulsory to take same this. If you want, you can take here 0.02, 0.03, whatever it may be. Take least positive real number. Then this becomes what? Minus 0.01 is less than f of x1 minus f of x2 is less than plus 0.01 whenever this is possible. Leave it. Again, this lies between minus 0.01 and plus 0.01 means what? Is it f of x1 minus f of x2 is approximately equal to 0 or not? Otherwise, you can write it as what? F of x1 is approximately equal to f of x2. Now observe here. Whenever x1 is approximately equal to x2, if f of x1 is approximately equal to f of x2, for every two elements x1 and x2 in I, you say that function f is uniformly continuous on I. Asal meaning ardhamaindamma? Em ledamma. I ane interval lo నియర్గా ఉండే ఏ రెండు డిఫరెంట్ రియల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నా వాటి ఫంక్షనల్ వాల్యూస్ కూడా నియర్గా ఉన్నాయనుకోండి, యూ సే దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ. రైట్?
ఇఫ్ ఈ ఐలో అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు రాలేదనుకోండి, ఆర్ దిస్ ఇస్ నాట్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ మా, యూ సే ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ మా. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? అదర్వైజ్ a function f is said to be not uniformly continuous on I if for some epsilon greater than 0 and some delta greater than 0 mod f of x1 minus f of x2 is not less than epsilon or greater than or equal to epsilon 1 and the same. Anyway you can write whenever mod x1 minus x2 is less than delta for at least two elements x1 and x2 in I ma, we say f is not uniformly continuous on I ma. ఇక్కడ లెస్ దెన్కి బదులు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూటీ కాలేదు అంటామమ్మా. దిస్ ఈజ్ యువర్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూటీ డెఫినేషన్. వెరీ సింపుల్ మా. వెనెవర్ mod x1 minus x2 less than delta for each x1 comma x2 belongs to I, if we can show mod f of x1 minus f of x2 less than epsilon ma, you say f is uniformly continuous on I. Actually what is the difference between continuous property and uniformly continuous ma? Continuity is local property, means we are going to define over one point ma, continuity condition basically, right? Uniformly continuity condition we are going to define over a set ma. That is the basic difference. Means continuity is the local property, uniformly continuity is the global property ma. కంటిన్యూటీ అనేదేమో ఒక పాయింట్ పైన డిఫైన్ చేసే కండిషన్ మా, యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూటీ అనేది ఏంటమ్మా ఒక సెట్ పైన డిఫైన్ చేసే కండిషన్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ థింగ్స్ మా, రైట్? This is about the definition of uniformly continuous ma, right? Ika now let us see theorem number 1 here ma. The theorem name is continuous implies uniformly continuous ma. Theorem number 1. What is that ma? It is meaning is continuous implies uniformly continuous. Yes, see this statement ma. If a function f is uniformly continuous, sorry here uniformly continuous implies continuous ma, not continuous implies uniformly continuous by default ma. It is uniformly continuous implies continuous condition ma. అంటే యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు కంటిన్యూస్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయడం అమ్మా, రైట్? ఎస్, లెట్ us see that statement మా. ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ, ఇఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ మీన్స్ ఇంటర్వెల్ ఐ ఆర్ సెట్ ఎస్. ఇక్కడ ఐ అని ఇవ్వాలని ఏం రూల్ లేదమ్మా, ఎనీ నోటేషన్ దే మే గివ్ మా. సెట్ ఎస్ అనొచ్చు, సెట్ క్యాపిటల్ ఏ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ ఈస్ వన్ సెట్ మా ఆన్ ఐ. దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ. This is your theorem number 1 in this uniformly continuous ma. In this chapter ma, I mean in uniformly continuous ma, only two theorems available. This is one theorem ma. After this one more theorem is there, then you have to do some problems here ma, so that you can complete this small content ma, right? Yes, statement is clear for you ma. What is the meaning of above statement ma? Whenever a function is continuous on some interval ma, you have to show that function is again sorry whenever a function is uniformly continuous on some interval ma or some set ma, you have to show that function is what ma, continuous on that set ma, right? In this what is given condition ma? Up to here it is given condition. First take it ma. Given that f is uniformly continuous on interval I ma, then by the definition of uniformly continuity what we have ma? For each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 is less than delta for each x1 comma x2 belongs to I ma.
Any problem is there? Just uniformly continuity condition use చేస్తున్నామమ్మా. Let it be this is some relation number 1 ma. Next we have to show f is continuous on I ma. But when do you say a function is continuous on I ma? If f is continuous on each element of I ma. I లో ఉన్న I అనేది ఒక సెట్ అమ్మా, ఇంటర్వెల్ అంటే ఒక సెట్ మా, రైట్? I లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ పైన కూడా f కంటిన్యూస్ అయ్యిందనుకోండి, యూ సే f ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ దట్ ఇంటర్వెల్ I అంటామమ్మా, రైట్? ఈచ్ ఎలిమెంట్ బదులు ఈచ్ ఎలిమెంట్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక జనరల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. ఐలో సి అనే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నామా. ఐ విల్ షో ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ సి ఫర్ ఎవ్రీ సి బిలాంగ్స్ టు ఐ అంటున్నామా. సో దట్ ఈచ్ పాయింట్ సి ఇన్ ఐ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్. మీనింగ్ ఈజ్ వాట్ మా? ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ. లైక్ దట్ యూ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ మా, రైట్? ఫర్ దట్ కాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ వాంట్ టు టేక్ let C is any element or any number whatever it may be ma, right? Any element in capital I ma, right? C అనేది ఏమంటున్నాను, క్యాపిటల్ ఐలో జనరల్ ఎలిమెంట్గా తీసుకున్నాను. ఎనీ ఎలిమెంట్ మీన్స్ ఆల్ ఎలిమెంట్గా ట్రీట్ చేయవచ్చు, రైట్? హియర్ ఫర్ మై కన్వీనియన్స్ ఐ వాంట్ టు టేక్ x1 ఈక్వల్ టు x అండ్ x2 ఈక్వల్ టు c. నేను x1 x అనుకుంటున్నానమ్మా, x2 ఏం చేస్తున్నాను, c అనుకుంటున్నాను. దెన్ అబోవ్ రిలేషన్ బికమ్స్ వాట్ మా? దిస్ ఇంప్లైజ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 1 ఇంప్లైజ్ యూ కెన్ రైట్ మా. ఫ్రమ్ 1 ఇంప్లైజ్ ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0 సచ్ దట్ mod f of x minus f of c is less than epsilon whenever mod x minus c is less than delta for all x belongs to I and for all c belongs to I ma, because c is general element we are taking, and for all x1 belongs to I means what ma? For each x in I it is possible ma. ఇప్పుడు దీని నుండి జనరల్గా ఏమనొచ్చమ్మా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ మా? ఈజ్ ఇట్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ సి ఆర్ నాట్? అకార్డింగ్ టు దిస్ వాట్ యూ సే మా? ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఎట్ సి మా. Like that for every c belongs to I is possible. Then what do you say ma? F is continuous on I or not ma? That word we are writing here ma. This implies f is continuous at c for every c belongings to I. Meaning of this is what ma? F is continuous at each point of interval I ma. Therefore f is continuous on I. Initially we taken f is uniformly continuous on I, and we proved f is what ma? That same f is what ma? Continuous on I. From this what do you say ma? Every uniformly continuous function is always continuous. Every uniformly continuous function is always continuous. That word we are writing ma. Hence general meaning is this ma. Every uniformly continuous is continuous. That means whenever a function is uniformly continuous ma, 100% it is continuous ma. This is your above statement meaning ma, right? But let us see what is the converse of this statement. Okay, regular proof we completed ma, but what about converse of it? Means what ma? Whenever f is continuous on I ma, is it that same f is uniformly continuous on I or not? అంటే కంటిన్యూస్ అయిన ప్రతి కేసులో యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అవుతుందా? దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నో అమ్మ. అమ్మ ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ ఈ స్టేట్మెంట్ అడిగితే ఇక్కడికి స్టాప్ చేసేయండి. ఇఫ్ దే కెన్ ఆస్క్ ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ, దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఐ. ఆఫ్టర్ దిస్ ఇఫ్ దే కెన్ ఎక్స్టెండ్ మా, వాట్ ఈస్ దట్? Explain converse of above statement with suitable example ma, then go for this next work ma. That next work I am going to do as note ma. What is that note ma? Converse of above statement need not be true ma. If f is continuous on I ma, f need not be uniformly continuous on I. f అనేది I అనే సెట్ పైన ఆర్ ఇంటర్వెల్ పైన కంటిన్యూస్ అయ్యింది అని అంటే కంపల్సరీగా ఆ సెట్ పైన యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ కావాలి అనేం రూల్ లేదు, రైట్? దానికి ఫెయిల్ అయ్యే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. బట్ బిఫోర్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ కండిషన్ మా. కాన్వర్స్ ఆఫ్ అబోవ్ స్టేట్మెంట్ converse of above statement need not be true. What is that converse part ma?
that is if f is continuous on I, then f need not be uniformly continuous on I. f అనేది ఒక ఇంటర్వెల్ పైన కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే, ఒక సెట్ పైన కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే కంపల్సరీగా యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ కావాలి అని మీ రూల్ లేదు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఐ వాంట్ రిమూవ్ దీస్ లైన్స్ మా బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ప్రూఫ్ ఆల్రెడీ ఓవర్ నా. Yes, let us see example here ma. For example, let f of x is equal to 1 by x on semi open 0 comma 1, left open right closed ma 0 1, left side open right side closed means semi open 0 comma 1. f of x equal to 1 by x is the function and interval or set is what ma? Semi open 0 comma 1, left open right closed 0 comma 1 ma, right? If we can take this function ma, this is 100% continuous here because it is single valued function ma. Amma idi single valued function. ఇది సపోజ్ ఈ ఇంటర్వెల్ పైన అన్డిఫైన్డ్ కాలేదంటే 100% మనకి ఏంటమ్మా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. మన కంటిన్యూటీ కండిషన్ మేజర్గా ఎప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం? ఎక్స్ లెస్ దెన్ 0 దగ్గర, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర మనకు సెపరేట్గా ఫంక్షన్ డివైడ్ అయి ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం లెఫ్ట్ లిమిట్ రైట్ లిమిట్ వెరిఫై చేస్తూ కంటిన్యూసా కాదా వెరిఫికేషన్ ప్రొసీడ్ అవుతామమ్మా. బట్ ఇలా సింగిల్ టర్మ్గా వచ్చిందనుకోండి, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1 by x ఆన్ దిస్ కంప్లీట్ ఇంటర్వెల్ మా, అప్పుడు ఇది కంటిన్యూసా కాదా అంటే ఎలా వెరిఫై చేస్తారు? వన్స్ గో త్రూ ఈజ్ ఇట్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఓవర్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ నాట్. అంటే ఈ ఇంటర్వెల్లో ఏ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా ఇది అన్డిఫైన్డ్ కావద్దు. దెన్ డైరెక్ట్లీ యూ సే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ మా. అమ్మ ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఓపెన్ 0 దగ్గర ఓపెన్ పెట్టమంటే 0 ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ సెట్ మా. 0 ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే 1 by 0 విల్ గోస్ టు అన్డిఫైన్డ్, అందుకే 0 రిమూవ్ చేసినాం. 0 to 1, రైట్? 0 తర్వాత వచ్చే ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ అప్ టు 1 ప్రొసీడ్ యాజ్ ఏ సెట్, దట్ ఈస్ దిస్ సెట్ మా. ఈ సెట్లో ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కూడా 1 by x అన్డిఫైన్డ్ కాదు. దట్స్ వై వాట్ డూ యూ సే మా? This is continuous on this interval because it is single real valued function which be exist on this interval, so that it is continuous on the interval. That word clearly I am writing now. This implies f is a single real valued function on semi open 0 comma 1 and also FB exists on semi open 0 comma 1. From this what do you say ma? This implies f is continuous on this semi open 0 comma 1 ma. ఒకవేళ f ఎక్కడైనా అన్డిఫైన్డ్ అయితే డిస్కంటిన్యూస్ అంటామమ్మా. ఈ ఇంటర్వెల్ ఎక్కడ కూడా f అన్డిఫైన్డ్ కాదు కాబట్టి కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ఎస్, ఒక పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా. నౌ లెట్ us see whether it is uniformly continuous or not. ఓకే, కంటిన్యూస్ అయింది, యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అవుతుందో కాదో చూద్దామమ్మా. ఫర్ దట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూటీ డెఫినేషన్ యూ నో మా. ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0, if you can show there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta for all x1 comma x2 belongs to I. ఇది కావాలా, ఇదైతే మనం యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అంటామమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ x1 x2 అనే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటానమ్మా మన ఇంటర్వెల్లో నుండి. ఐ అంటే ఇదమ్మా, ఇక్కడ ఐ అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ మా. ఈ ఇంటర్వెల్లో నుండి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నామా, రైట్? ఆ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర వెన్ ఎవర్ mod x1 minus x2 less than delta, mod f of x1 minus f of x2 not less than epsilon అని చూపిస్తాను, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ epsilon అని చూపిస్తానమ్మా. విత్ దట్ యూ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ మా. ఫర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ 2 ఎలిమెంట్స్ లైక్ దిస్ మా. లెట్ x1 comma x2 belongs to semi open 0 comma 1 such that x1 I am going to take as 1 by m and x2 you can take as 1 by 2m where m belongs to z plus. అసలు దీని మీనింగ్ అర్థమైందా అమ్మా? వెన్ ఎవర్ m ఈజ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, m పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే m వాల్యూస్ ఏంటమ్మా? 1 2 3 4 తీసుకుందాం ఒకసారి. m ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోండి. m ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే 1 by 1 అంటే 1 కదా. 1 ఎప్సిలాన్ తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 1 క్రాస్ అయి తీసుకోవద్దు.
m ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోండి అమ్మా 1/2 0.5 యూ కెన్ టేక్ ఎప్సిలాన్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్. m ఈక్వల్ టు 3 టేక్ మా 1/3 ఇట్ ఈస్ అగైన్ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ యూ కెన్ టేక్ ఎప్సిలాన్ మా సారీ యూ కెన్ టేక్ x1 మా. ఇంకా క్లారిటీగా చూడండి m ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుందామమ్మా 1/1 ఈజ్ ఇట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ సెట్ ఆర్ నాట్. x1 దీంట్లో ఉండాలి కదా. m ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోండి 1/2 ఇంటర్వెల్లో ఉంటుందా లేదా రైట్. m ఈక్వల్ టు 3 తీసుకోండి 1/3 ఈజ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ x ఈక్వల్ టు 1/m వేర్ m బిలాంగ్స్ టు z ప్లస్ ఈజ్ ఇట్ x1 ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ నాట్. If you can take x1 is 1/m where m belongs to z plus is it x1 in this interval or not ma? Absolutely. Like that go for x2 ma. Same m belongs to z plus means these are m values ma. Substitute m equal to 1 here. x2 equal to 1/2 which is in this or not ma. 0 ki 1 ki madhyalo untundi kada 1/2. m equal to 2 తీసుకోండి 1/4 is it in this interval or not? Yes. అండ్ సో అన్న ఇలా m పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నప్పుడు 1/2m ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ సెట్ విచ్ యూ కెన్ టేక్ యాజ్ x2. x1 x2 ఇందులో ఉండాలి అలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలా జనరల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను నేను. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? అండ్ వన్స్ వెరిఫై విత్ దిస్ సెలెక్షన్ ఈజ్ ఇట్ దిస్ mod x1 minus x2 ఈజ్ లెస్ దెన్ డెల్టా ఆర్ నాట్ మా. ఫర్ దట్ లెట్ us go for mod x1 minus x2 మా. Modulus x1 is what? 1/m minus x2 is what? 1/2m. ఎంత అవుతుందో చూద్దాం అమ్మా. అమ్మ ఇక్కడ 1/m కామన్ తీయండి. 1 - 1/2 అంటే ఏంటమ్మా 1/2 ఏనా? లేదు అంటే ఇలా చేద్దాం మాడ్యులస్ 2m కామన్ తీసేసేయండి బెటర్. ఇక్కడ 2m/m అంటే ఏంటి 2 minus 1 how much it is ma? Mod 1/2m or not? Any problem is there ma? Right? Now here result is what ma? 1/2m. Right? Whenever m is positive integer mode, is it this is less than delta or not? Delta ante entama least positive real number. ఇంతకు ముందు చెప్పినాను m equal to 1 తీసుకోండి 1/2 0.5 least positive real number, right? m equal to 2 తీసుకోండి 1/4 least positive real number. m equal to 3 తీసుకోండి 1/6 least positive real number and so on. At least positive real number this should be less comparing with a least positive real number delta అంటే minimum result అన్నట్టమ్మా. అమ్మ డినామినేటర్లో m ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. న్యూమరేటర్లో ఉంటే మళ్ళీ కాదు, ఎందుకంటే mకి డిఫరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ m వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ 1/2 ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి లెస్సర్ వాల్యూ అవుతుందా లేదమ్మా? సో దట్ ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ డెల్టా ఆర్ నాట్ వెన్ ఎవర్ m బిలాంగ్స్ టు z ప్లస్? అబ్సల్యూట్లీ మా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటమ్మా? వాట్ వీ గాట్ హియర్ మా. ఐ వాంట్ రిమూవ్ దిస్ మా మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. వాట్ వీ గాట్ హియర్ మా mod x1 minus x2 less than delta. ఎస్ అంటే మనం x1 x2 సెలెక్ట్ చేసేప్పుడు మన సెట్లో mod x1 minus x2 less than delta వచ్చేట్టుగా సెలెక్ట్ చేసినాం. ఇక లెట్ us see mod f of x1 minus f of x2 మా. ఫర్ దట్ కన్సిడర్ mod f of x1 minus f of x2 మా. దిస్ ఈజ్ mod అమ్మ x1 is 1/m f of x is 1/x మా. సో f of x1 అంటే ఇక్కడ x ప్లేస్లో x1 తీసుకోండి 1/x1 అంటే 1/1/m అంటే ఏంటమ్మా m మైనస్ f of x2 ఏమవుతుందమ్మా 1/1/2m అంటే ఏంటమ్మా 2m. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? నో దిస్ ఈజ్ వాట్ మా mod minus m అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ యాజ్ m వేర్ m ఈజ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. mod minus m ఈజ్ m నా. వన్స్ లుక్ మా ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ నాట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ బి లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. ఎందుకమ్మా ఇంతకుముందే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను m వాల్యూస్ ఏంటి 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు తీసుకోండి m ఈక్వల్ టు 1 2 3 ఇలా తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదమ్మా? అంటే ఇది ఎప్సిలాన్ కంటే తక్కువ ఉంటుందా? సపోజ్ ఎప్సిలాన్ 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి 1 కన్నా 100% తక్కువ అవుతుంది ఆల్ కేసెస్లో? కాదు. దట్స్ వై m ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎప్సిలాన్ మా వెన్ m బిలాంగింగ్స్ టు z ప్లస్. m పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు 100% దిస్ షుడ్ బి వాట్ మా గ్రేటర్ దెన్ ఎప్సిలాన్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా we taken two elements in this set in such a way that mod x1 minus x2 less than delta, but we got mod f of x1 minus f of x2 is what? Not less than epsilon. Clearly I am writing this implies mod f of x1 minus f of x2 is not less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta. Therefore f is not uniformly continuous on
semi open 0 comma 1, left open right closed 0 comma 1 ma. Basically f is continuous on that interval ma, but it is not uniformly continuous. ikkada f continuous ayindi interval paina, uniformly continuous కాలేదు. అందుకే నేను ఏమంటున్నాను 100% కేసెస్లో f కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ కావాలి అని రూల్ లేదు, అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు. దట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ టేకెన్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. ఎక్కడన్నా మీకు ఎనీ ప్రాబ్లం ఇంకా అదర్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా మీకు ఎగ్జామ్లో ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చేసి నాట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే ఇదే ప్రొసీజర్లో చేయాలి. ఇది బాగా లాజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కడన్నా జనరల్గా నాట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తే చాలు, యూ మస్ట్ గో త్రూ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ రైట్. నా ఇది మనకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా యూజ్ అవ్వచ్చు. ఎగ్జామ్లో ఇలా అడగవచ్చు, if f of x equal to 1 by x, then is it f is uniformly continuous on this interval or not అంటారమ్మా. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ డ్యూ టు దిస్ రీజన్ అని మీరు దీన్ని ఒక ప్రాబ్లమ్గా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్. ఎగ్జాంపులే కాదమ్మా, దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ థీరమ్ 1 రిలేటెడ్ కండిషన్ రైట్. ఎస్, అప్ టు హియర్ వాట్ వీ ప్రొసీడ్ మా? whenever a function is uniformly continuous ma, whenever a function is uniformly continuous ma, it is always continuous ma, but converse need not be true ma. But converse of the statement is also true ma, if you can proceed a small modification to the statement ma. Ante enti, every continuous function is also uniformly continuous ma, if we can proceed a small condition ma. That condition is, if your taken interval is closed interval ma, then every continuous function is also what ma? Uniformly continuous ma, right. That one we are proceeding as next theorem ma, theorem number 2. This is a little bit important theorem. What is that? If a function f is continuous on closed interval a comma b, then prove that f is uniformly continuous, f is uniformly continuous on closed interval a comma b. అంటే మనం ఇంతకుముందు మనం నోట్గా రాసినామండి, కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ అన్నాం. బట్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ ఇఫ్ యువర్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ వాట్ నో? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ సెమీ ఓపెన్ 0, 1 అన్నామమ్మ. దిస్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కదా. దట్స్ వై యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అయిన ప్రతి కేసులో యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ కావాలనేం రూల్ లేదు. బట్ అదే మనం తీసుకున్న ఇంటర్వెల్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అయ్యిందనుకోండి, వెన్ ఎవర్ ఏ ఫంక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ మో, 100% యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ మా రైట్. ఒకటి యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే సెట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఇట్ ఈస్ 100% కంటిన్యూస్, ప్రాబ్లం లేదు దాంతో. దట్ ఈస్ థీరమ్ నెంబర్ 1 స్టేట్మెంట్ మా. బట్ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ నీడ్ నాట్ బి యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ మా, బట్ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆల్సో బికమ్స్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ మా వెన్ ఎవర్ యువర్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ వాట్ మా? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ మా. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబోవ్ స్టేట్మెంట్ మా రైట్. అది మనం థియరిటికల్గా ప్రూవ్ చేయాలమ్మా రైట్. ఫర్ దట్ నేను ఎక్కడ కంటిన్యూటీలో బోరెల్స్ థీరం అనేది ఒకటి వర్క్ చేస్తున్నాను. యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ దట్ వన్ యాజ్ ప్రాపర్టీ హియర్ మా. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు టేక్ గివెన్ కండిషన్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ మా. మన స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చిన కండిషన్ తీసుకుంటున్నామా. వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b. Whenever f is continuous on closed interval a comma b, is it possible to apply Borel's theorem or not? Yes. By Borel's theorem, in the examination also just indicate name, that is enough. No need to write proof here. Then proof avasram ledhu. By Borel's theorem and indicate cheyandi. By Borel's theorem, for each epsilon greater than 0, there exists a partition P. That partition also, for my convenience, I am taking like this one, T1 comma T2 so on Tn, such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta. అదర్వైజ్ ఇలా రాయొచ్చు, x1 మైనస్ x2 లెస్ దెన్ డెల్టా ఏమని రాయొచ్చమ్మా?
ఫర్ ఆల్ అక్కడైతే ఇలా ఉంది ఫర్ ఆల్ x1 కామా x2 బిలాంగింగ్స్ టు IR మీన్స్ వాట్ మా ఈచ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ మా x1 x2 షుడ్ బి ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ మా రైట్. ఇక్కడ కూడా నేను ఫర్ మై కన్వీనియన్స్ ఎప్సిలాన్కి బదులు ε/2 తీసుకుంటున్నా, ఎనీ ప్రాబ్లం? ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, దిస్ షుడ్ బి లెస్ కంపేరింగ్ విత్ ఏ లీస్ట్ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ మా రైట్. నౌ లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఇస్ రిలేషన్ నెంబర్ 1 మా. జస్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదు, బోరెల్స్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ రాసినాం. ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 there exists a partition P such that mod f of x1 minus f of x2 less than ε/2 for all x1 comma x2 belongings to any subinterval in that process మా IR మా. ఆ పార్టీషన్ నాకు కన్వీనియంట్గా T1 T2 సో అండ్ Tn అని తీసుకున్నాను. అంటే T1 ఈక్వల్ టు A, Tn ఈక్వల్ టు B అన్నాడు. T లెటర్లో తీసుకున్నాను, ఎక్స్లో కాకుండా. అది మన చాయిస్ అండి, దీంతో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు రైట్. ఇక్కడ వరకు ఏదైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా రైట్. ఇప్పుడు ఇక మనం ఒక చిన్న కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. యాక్చువల్గా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందంటే యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ మా. ఇఫ్ యూ కెన్ షో దిస్ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ ఎవర్ mod x1 minus x2 less than delta, it is enough ma under this situation. Whenever mod x1 minus x2 less than delta, if you can show this is less than ε/2, it is enough ma. For that, in the next step, let us go for mod x1 minus x2 less than delta ma. Let mod x1 minus x2 less than delta ma right. But whenever mod x1 minus x2 less than delta ma, here we have two cases ma. Mod x1 minus x2 less than delta ante meaning entama, x1 and x2 both are completely nearer to each other. Under this each subinterval ma, that x1 and x2 may be elements of same subinterval or those are elements of two consecutive subintervals, successive subintervals ma. ఇక్కడ mod x1 minus x2 less than delta అన్నామంటే ఈ రెండు నియర్గా ఉంటాయమ్మా. నియర్గా ఉన్నామంటే ఆ రెండు ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఒకే సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు. లేదు అంటే సపోజ్ 2 సబ్ ఇంటర్వెల్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయినామంటే ఆ 2 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ షుడ్ బి వాట్ మా సక్సెసివ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఈ రెండు కూడా నియరర్ వాల్యూస్ కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉంది అనుకోండి రైట్. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి మనకి x1 x2 ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. లేదు అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉండాలి, బట్ ఇక్కడ నుండి అక్కడ ఉండదు, చాలా దూరంగా ఉండొద్దమ్మా వాల్యూస్. బికాస్ x1 mod x1 minus x2 less than delta అంటే ఏంటమ్మా, x1 and x2 are completely closed together. అదే రాస్తున్నానమ్మా. let x1 comma x2 belongings to less than delta implies x1 and x2 are elements of same subinterval or x1 and x2 are elements of two successive subintervals. Two successive subintervals. Successive means what ma? Continuous ma. Right? Now we have to show our condition in these two situations individually. In the first case ma, take x1 and x2 are elements of same subinterval. There you have to show f is uniformly continuous ma. In the second case ma, take x1 and x2 are what ma? Elements of two successive subintervals ma. There also we must show f is what ma? Uniformly continuous ma. Now I am going to proceed case number 1. Case 1 work chestunnamma. What is that case ma? Let x1 and x2 are elements of same subinterval. ఇది సేమ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ అయ్యిందంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫస్ట్ లైన్ మా x1 కామా x2 బిలాంగ్స్ టు IR అంటే r ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఎలిమెంట్స్ మా. r ఈక్వల్ టు 2 అనుకోండి I2 ఈ సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్టు. r ఈక్వల్ టు 3 ఉంది అనుకోండి I3. x1 కామా x2 బిలాంగ్స్ టు I3 మీన్స్ వాట్ మా x1 అండ్ x2 బిలాంగ్స్ టు సేమ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ I3 మా. అంటే ఈజ్ ఇట్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ మా. I am writing ma. Whenever x1 and x2 are elements of same subinterval ma, from relation number 1, what we have ma? For each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, this delta ma, such that mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon by 2 for all or whenever. ఇక్కడ క్లియర్ రాద్దాం. whenever ఇదంతా దీని నుండే కదా వచ్చింది. mod whenever mod x1 minus x2 less than delta. From this what do you say ma? Is it f is uniformly continuous on I or not ma?
దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ రాయండి ఫర్ ఆల్ x1 comma x2 belongs to IR due to this one, right? Therefore f is uniformly continuous on I అన్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ IR అంటే ఏంటమ్మా R equal to 1 దగ్గర it is uniformly continuous on I1 ma, it is uniformly continuous on I2 and so on, it is uniformly continuous on IN. ఈచ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ పైన యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అయ్యిందంటే టోటల్ ఇంటర్వెల్ పైన కూడా అవుతుంది కదమ్మా, అదే డైరెక్ట్ రాస్తున్నానమ్మా. దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ కేస్ 1 డైరెక్ట్లీ. వెన్ ఎవర్ ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ మా వీ ప్రూవ్డ్ ఎఫ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్. ఐ అనే బదులు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అందాం, ఇక్కడ ఐకి బదులు ఏముందమ్మా క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఓకేనా? దిస్ కంప్లీట్స్ యువర్ కండిషన్ మా కేస్ 1. లెట్ us go for case number 2. What is that case ma? Let x1 and x2 are elements of two successive subintervals having common endpoint alpha. అసలు దీని మీనింగ్ అర్థమైందా చూద్దామమ్మా. ఏమీ లేదమ్మా, సపోజ్ ఇది టోటల్ ఇంటర్వెల్ మా, దిస్ ఈజ్ 1 సబ్ ఇంటర్వెల్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్, దీస్ టూ బికమ్స్ 2 సక్సెసివ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇది ఎండ్ పాయింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి కూడా ఇది ఎండ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో దట్ దిస్ ఈజ్ కామన్ ఎండ్ పాయింట్ ఆర్ నాట్ మా, అదే అంటున్నాను. ఈ పాయింట్ని ఏమంటున్నాను ఆల్ఫాగా తీసుకుంటున్నామా. అందుకే ఇప్పుడు నేను 2 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే, ఒకటేమో టీఆర్ నుండి ఆల్ఫా ఒక ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాను, ఆల్ఫా టు సమ్ టీపీ అదర్ సబ్ ఇంటర్వెల్గా తీసుకుంటున్నామా. దట్ ఈస్ x1 బిలాంగింగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ TR కామా ఆల్ఫా అండ్ x2 బిలాంగింగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా టీపీ. అర్థమైందో లేదమ్మా? రెండింటి కామన్ పాయింట్ ఆల్ఫా. అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇంకో సబ్ ఇంటర్వెల్. ఇది ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్లో వాల్యూ, ఇది ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్లో వాల్యూ మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందామా? ఇక నౌ లెట్ us go through our regular condition ma, right? Here I want to use relation number 1 ma. If suppose x1 belongs to this ma, x1 ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, రైట్? అకార్డింగ్ టు యువర్ రెగ్యులర్ కండిషన్ మా, is it mod f of x1 minus alpha is less than epsilon by 2 whenever mod x1 minus alpha less than delta for each x1 comma alpha belongs to that interval ma, right? That word I am writing here ma. This implies according to relation number 1 what we have ma, mod f of x1 minus f of alpha is less than epsilon by 2 and mod f of x2 minus f of alpha is less than epsilon by 2 whenever mod x1 minus alpha is less than delta since from 1. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఏమీ లేదమ్మా. సపోజ్ x1 x2 సేమ్ ఇంటర్వెల్ అంటున్నాను, ఇక్కడ x1 టీ ఆల్ఫాలో ఉంది, ఆల్ఫా కూడా ఈ ఇంటర్వెల్లో ఉందమ్మా. సో దట్ ఇక్కడ x1ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ x1గా తీసుకున్నాను, x2కి బదులు ఆల్ఫాగా తీసుకున్నాను, దాంతో ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. అలాగే x2 ఈ సెట్లో ఉంది, ఈ ఇంటర్వెల్లో ఆల్ఫా కూడా ఒక ఎలిమెంటే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ x2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ తీసుకున్నాను, x1 ప్లేస్లో ఆల్ఫా తీసుకున్నాను, రైట్? అందుకే ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసి రాస్తున్నాను. మాడ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీసిన ప్రాబ్లం లేదు కదా. మాడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 మైనస్ x1 ఆల్ఫా అనుకుంటున్నాను, మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ బై 2. ఏం లేదు, ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసినాం టర్మ్స్, రైట్? ఎనీ ప్రాబ్లం హియర్? లెట్ ఇట్ బి దిస్ ఈజ్ రిలేషన్ నెంబర్ 3, ఇది నెంబర్ 3 అనుకుందామమ్మా. ఇప్పుడు ఏదో వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 మా. ఏదో టర్మ్ తీసుకున్న వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, దీనికి మిడిల్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను, యాడ్ చేస్తాను, లైక్ దిస్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ మా? Now take these two terms one combination, these two terms other combination, so that this is less than or equal to mod f of x1 minus f of alpha plus basically mod f of alpha minus f of x2 you can write as mod
ఎఫ్ ఆఫ్ x2 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. నాకు స్పేస్ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ స్టెప్ రాస్తున్నాను. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ బికాస్ mod a ప్లస్ b ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod a ప్లస్ mod b మా, రైట్. జస్ట్ ఐ నీడ్ ఫ్యూ లైన్స్ మా, దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు యూస్ హియర్ మా. ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి, రైట్. బట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ రిలేషన్ నెంబర్ 3, is it this is less than epsilon by 2 and this is less than epsilon by 2 or not? I mean this is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2. This is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 for all or whenever mod x1 minus alpha is less than delta, since from రిలేషన్ నెంబర్ 3 మా. జస్ట్ రిలేషన్ నెంబర్ 3 యూస్ చేసినామండి. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటో చూద్దామమ్మా. దిస్ ఇంప్లాయిస్ మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x2 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఈజ్ వాట్ మా? ఎప్సిలాన్ వెన్ ఎవర్ mod x1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ డెల్టా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? mod x1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ డెల్టా మా. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉందమ్మా, రైట్. ఇక్కడ mod x1 మైనస్ ఆల్ఫానే నేను x1 మైనస్ x2గా కూడా కన్వర్ట్ చేయవచ్చు కదమ్మా, రైట్. x1 మైనస్ ఆల్ఫానే నేను x1 మైనస్ x2గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? బికాస్ ఇదంతా కూడా దీని నుండే కదా వచ్చిన రిలేషన్. దిస్ టోటల్ థింగ్ ఇక్కడ x1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈ 2 సబ్ ఇంటర్వెల్స్గా డివైడ్ చేసింది కూడా దీని నుండే కదమ్మా. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎలా రాయొచ్చమ్మా? దిస్ ఇంప్లాయిస్ mod f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever mod x1 minus x2 less than delta. From this what do you say ma? F is uniformly continuous on closed interval a comma b ma. That's all. Whenever f is continuous on closed interval a comma b, in case 2 also we proved what ma? F is uniformly continuous on closed interval a comma b. On combining these two cases, what do you get as final conclusion ma? Whenever f is continuous on closed interval a comma b, f is 100% uniformly continuous on that interval. f continuous అయ్యిందంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ పైన 100% యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. మన కంటిన్యూస్ అవుతూ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ కాని సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ వస్తుంది? వెన్ ఎవర్ యువర్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ అదర్ దెన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ మా. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కాకుండా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కానీ సెమీ ఓపెన్ కానీ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు కంటిన్యూస్ అయిన అన్ని కేసెస్లో కూడా యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ కావాలి అనే రూల్ లేదు. బట్ వెన్ ఎవర్ యువర్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ మా, then every continuous function on that interval should be what ma? Uniformly continuous ma. This is about your theorem number 2 ma.